गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबंधनात्। कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने अधिक मास कथा श्रवणना जय स्वामी नारायण। छेल्ला आपणे 16 થી 17 દિવસ अधिक मास कथा अंतर्गत विविध विषयों पर प्रवचनનો लाभ ए माणी रह्या छीए। तो आज आ अधिक मास कथा श्रवणनी अंदर एकांतिक धर्मनी वातो तो सत्संगनी अंदर घणी वखत आपणे सांभळीए छीए के धर्म ज्ञान भक्ति अने वैराग्य ए सहित भगवाननुं भजन करवुं। घणी बधी वार आपणे एवुं पण सांभळीए छीए के श्रीजी महाराज आ पृथ्वी पर आव्या अने एमणे एकांतिक धर्मनी स्थापना करी। साथे साथे एवुं पण आपणे सांभळीए छीए के एकांतिक धर्मनुं स्थापन तो कर्युं पण जीव एकांतिक धर्म सिद्ध करे तो ज ब्रह्मरूप थाय ने ब्रह्मरूप थाय तो ज परब्रह्मनी भक्ति करवाना ए अधिकारी बनी शके। तो आपणे आवी वातो घणी वखत सांभळेली छे, परंतु आ एकांतिक धर्म शा माटे सिद्ध करवानो छे? आ एकांतिक धर्मनी अंदर जे धर्म ज्ञान भक्ति अने वैराग्य एनाथी शुं भगवानने आपणे प्रसन्न करी शकाय? अने एकांतिक धर्म जे भक्तोए सिद्ध कर्यो छे तो तेमना पण दृष्टांतो आजे आपणे सांभळवाना छीए। अने ए पोते एकांतिक धर्मनी अंदर ए दृढ़ताथी वर्त्या तो महाराजे एमनी रक्षा करेली छे। तो एवा पण प्रसंगो जोशुं। अने एकांतिक धर्म जो आपणे दृढ़ करी नाखीए तो आपणने केवा लाभो थाय अने जीवनो सत्संग क्यारे कहेवाय? तो एकांतिक धर्म सिद्ध थाय तो जीवनो सत्संग कहेवाय। तो आजे आपणे आज विषय उपर वातो करवाना छीए। थोड़ीक अंतरदृष्टि पण करीशुं, थोड़ुंक मनोमंथन पण करीशुं अने साथे साथे थोड़ुंक जाणपणुं पण राखीशुं के खरेखर शुं आ एकांतिक धर्मना 4 अंगो ए आपणा सौ कोईना जीवननी अंदर ए छे के नथी? कारण के दृढ़ सत्संगी तो बधाईने थवुं छे अने भगवानने पण आपणे गमता थवुं छे। अने जो श्रीजी महाराजे ए पोताना सगा वाला मानीने अने आपणे एमने अखंड साथे रहीए ने ए माटे एमने वचनामृतनी अंदर उपदेशो आप्या छे। अने आजे आ बधाय प्रश्नोना जवाबो आपणे गरडा अंत्य प्रकरणनुं जे 21मुं वचनामृत छे तो एना आधारे समजवानो प्रयत्न करीशुं। महाराज प्रथम ज ते शुं कही दे छे के वैराग्य ए ज्ञान अने धर्म अने भक्ति जो अतिशय दृढ़ न होय ने तो अंते जाता ए ढीलो पड्या विना रहेज नहीं। तो जो आपणे आ एकांतिक धर्म एटले सिद्ध करवानो कारण के आपणे ढीलुं पोचुं थवानुं नथी। आपणे तो अक्षरधाममां जवानुं छे अने ब्रह्मरूप थवुं छे। तो एना माटे ए एकांतिक धर्म आपणे सिद्ध करवो जरूरी छे। तमे जो वचनामृत गरडा मध्यनु 46 अंदर श्रीजी महाराजे बात करी छे के भगवानना अवतार तो पोताना एकांतिक भक्तना जे धर्म ते प्रवर्तवाने अर्थे ज थाय छे। तो आ भगवान आव्या आपणने आवा भगवाननी प्राप्ति थई तो भगवाननी अतिशय प्रसन्नतानो आपणे उपाय तो आपणे करवो जोईए ने। हवे पृथ्वी उपर आवी तो गया अने अत्यारे प्रगट छे पण हवे एमने प्रसन्न करवाना उपायो ज जो आपणे करीए नहीं तो ए पछी आपणे जीवनो सत्संग कहेवाय नहीं अने एकांतिक धर्म पण आपणे सिद्ध करी शकीए नहीं। एटले प्रथमनुं 21मा वचनामृतनी अंदर श्रीजी महाराजे भगवानने अतिशय प्रसन्न करवा माटे एकांतिक धर्मना धर्म ज्ञान भक्ति अने वैराग्य जेटला 4 साधनो कयो के अंगो कयो एनी वात करवामां आवेली छे। तो आपणे सौ प्रथम तो एकांतिक धर्मने समजवाना छीए। त्यारबाद एकांतिक धर्म समझे गया बाद ए धर्मादिकनी दृढ़ता वगरनी स्थिति केवी
અને જો આ એકાંતિક ધર્મની દ્રઢતા વાળાની એ સ્થિતિ કેવી હોય છે અને ખરેખર આપણા જીવનની અંદર કેટલો ફાયદો એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરીએ પછી થાય છે, તો એનું આપણે નિરૂપણ કરવાના છીએ. આમ તો શ્રીજી મહારાજ તે એ અંત્ય પ્રકરણના 21મા વચનામૃતની અંદર એ આપણને ચેતવે છે. અને શું ચેતવે છે કે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ એટલે કે એકાંતિક ધર્મ એ દ્રઢ નહીં હોય તો જો ચોક્કસ પાછા પડી જવાશે. તો આ એકાંતિક ધર્મના ચારેય અંગો કઈ રીતે દ્રઢ થાય? કારણ કે એના અભાવે કેવી ખોટ આવે છે ને એને પણ આપણે જોઈએ. કારણ કે ઘણા બધા એવા દ્રષ્ટાંતો છે કે જે ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે જેણે એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કર્યો નથી, તો એમની પાસે ધન સંપત્તિ કે આવડત કે પૈસા હોવા છતાં પણ એ પોતે મૃત્યુ એમના થયા છે. આમ તો પ્રથમ જ આપણે વાત કરીએ ધર્મ, એકાંતિક ધર્મ નો પ્રથમ પાયો, સાધન કે અંગ જેને ધર્મ કહેવામાં આવે છે. આમ તો ધર્મની વ્યાખ્યા આપણા મતે અલગ અલગ હોઈ શકે છે. કોઈકના મતે, કોઈક વિદ્યાર્થી હોય, શિક્ષક હોય, તો શિક્ષકને પૂછવા કે ધર્મ એટલે શું, તો એ પોતાના રીતે જવાબ આપશે કે વિદ્યાર્થીઓને પ્રામાણિકતાથી, નિષ્ઠાથી ભણાવી અને ધર્મ કહેવાય. કોઈક વેપારી હોય તો એ પણ એવો જ જવાબ આપશે કે ગ્રાહકને સંતોષ આપવો અને એનું શોષણ કરવું નહીં, એને ધર્મ કહેવાય. નીતિ એ જ ધર્મ છે. આપણે આવે કેવું કહેવામાં આવે છે. પણ જો શિક્ષાપત્રીની અંદર શ્રીજી મહારાજે ધર્મની વ્યાખ્યા કરી છે કે ધર્મો જ્ઞેય સદાચાર સ્મૃતિ સ્મૃત્ય વાદિત. સ્મૃતિ એટલે કે પ્રતિપાદન કરેલો સદાચાર રહ્યો ને એને જ ધર્મ જાણવાનો છે. એટલે જ તેજો નિષ્કાન સ્વામી પણ પોતે કહે છે કે ધર્મ તે ધર્મ સુતાનામ વચન. અને ધર્મ દેવનાથ તે પુત્ર એટલે કે ઘનશ્યામ પ્રભુ. અને ખરેખર આપણા જીવનની અંદર એ જો ધર્મ અને ભક્તિ હોવી ખૂબ જરૂરી છે, અને ત્યાં જ ભગવાન વાસ કરીને રહે છે. પ્રથમનું 34મું તમે વચનામૃત જોવો તો એની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે પરમેશ્વરના વચનને મૂકીને જ્યારે આડોઅવળો ડોલે ને ત્યારે એ ક્લેશને જ પામે છે. જો વચનને વિશે રહે તો જેવો ભગવાનને આનંદ છે ને એવો આનંદ છે ને એના જીવનની અંદર આવે છે. એટલે એમના વચન પ્રમાણે એટલે કે આજ્ઞા પાલન પ્રમાણે જીવન જીએ એટલો વધુ લાભ થાય. તમે જો લંકાપતિ રાવણ પોતે ત્રિલોકોનું રાજ્ય એને વશ કરેલું હતું અને શંકર ભગવાન એના ઉપર અતિશય પ્રસન્ન હતા અને રાજી પણ હતા. અરે ગ્રહો અને દેવતાઓ હતા ને તો એની તો એ ચાકરી કરતા રાવણની. પણ જો એવા રાવણે સીતાજી એટલે કે પરસ્ત્રી ઉપર કુદ્રષ્ટિ કે અધર્મ આચર્યો તો કુળે સહિત રાવણનો નાશ થાય છે. અને એના પક્ષની અંદર જે ભળ્યા ને એનું મૃત્યુ થયું. ભીષ્મ પિતામહ, દ્રોણાચાર્ય કે કર્ણ તો જો ધર્મ નીતિમત્તા એને ભૂલે છે, ભલે એનો પોતે રાજધર્મ નિભાવે છે, પણ એ પક્ષ બાબતે જ્યારે ભગવાનનો પક્ષ લેવાની વાત હતી ને ત્યારે એ પોતે લઈ શક્યા એ નહીં. અને જો એ દુર્યોધન પક્ષની અંદર રહે છે તો એનું શું થાય છે? પતન થાય છે. તમે જુઓ કે ખરેખર આજના સમયની અંદર સમગ્ર વિશ્વની અંદર તમે ભયંકર એક રોગ છે જેનું નામ છે એડ્સ. તો એ સ્ત્રી પુરુષનું એક અમર્યાદા વ્યભિચારથી જ પ્રગટે છે. અને આ રોગની કોઈ દવા નથી. તમે જો વિશ્વમાં 2 કરોડ ને ભારતમાં 15,000 માણસો આજે આ સકંજાની અંદર પોતે આવી ગયા છે. અને એટલું જ નહીં, વિશ્વમાં દર 20 સેકન્ડે એક વ્યક્તિને એનો ચેપ પાછો લાગે છે. તો આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી, અસામાન્ય વાત છે. ધર્મ ચૂક્યા પરધન પથ્થર માનીએ, પર સ્ત્રી માત સમાન. એ પરધન હોય ને એને પથ્થર માનવાનું છે અને પર સ્ત્રી હોય એને માત સમાન જાણવાનું છે ને એને સાચો ધર્મ કહેવાય. એકાંતિક ધર્મની અંદર આ પ્રથમ અંગ છે. બીજું અંગ સાધન એટલે શું? તો જ્ઞાન. અને જીવનમાં સાચું જ્ઞાન હોવું ખૂબ જરૂરી છે. આજે તમે જો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતે દુખી રહે છે ને તેના મૂળની અંદર શું છે? અજ્ઞાન. જે રીતે શાસ્ત્રનું એની પાસે જ્ઞાન હોવું જોઈએ. સંત સમાગમની અંદર જે કથા વાર્તા સાંભળે છે એના જીવનની અંદર એને જો આત્મસાત નથી કરીને એટલે પોતે સુખ્યો રહી શકતો નથી. આમ તો જ્ઞાનની વ્યાખ્યા આપતા તે શ્રીજી મહારાજે શિક્ષાપત્રીની અંદર વાત કરેલી છે કે જ્ઞાનમ ચ જીવમાયેશ રૂપાણામ સૃષ્ટુ વેદનમ.
એટલે કે જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ, હવે એમના સ્વરૂપને જાણવું ને તો એનું જ નામ જ્ઞાન. શ્રીજી મહારાજે જો આ 5 અનાદિ તત્વની વાત કરવામાં આવેલી છે, અને એ 5 તત્વો લઈને આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા છે. અને એટલે જ તે વન વિચરણ દરમિયાન બધી જગ્યાએ તેઓએ આ પ્રશ્ન પૂછેલા છે કે જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ શું છે? ખરેખર આ 5 અનાદિ તત્વો છે કે જે 5 તત્વોને આપણે સમજી લઈએ તો અવશ્ય આપણને સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. જો જ્ઞાન હોય ને તો કોઈ પણ સંજોગોની અંદર આપણે સુખ્યા રહી શકીએ. તમે જો ભગવાન રામનો એ રાજ્યાભિષેક થવાનો હતો, અને એના જ બદલાની અંદર એક દિવસ અગાઉ એ જે મંથરા અને કૈકેયીએ એ જે મંથરાએ એવા શબ્દો કૈકેયીને કહ્યા અને 2 વરદાનો યાદ કરાવ્યા. કૈકેયી પણ એવા 2 વરદાનો માગે છે, પેન્ડિંગ હતા. દશરથ રાજાની મોટામાં મોટી ભૂલ, પેન્ડિંગ રાખ્યા એ વરદાન. પણ તમે જુઓ પેલું વરદાન શું હતું? બાકી કૈકેયી માતા એ સૌથી વધુ જો પ્રેમ કરતા હોય ને તો રામને જ કરતા હતા. છતાં પણ વરદાન કેવું માંગ્યું કે રામને 14 વર્ષનો વનવાસ અને મારા પુત્ર ભરતને એ રાજ્ય ગાદી મળશે અને એ મને આપો. તો જો આવું માગ્યું તો જો બીજા જ દિવસે વનમાં જવાન થયું, પણ છતાં પણ ભગવાન રામ પોતે દુખી થયા. સીતા માતા દુખી થયા. સીતા માતાએ ફરિયાદ કરી કે તમે મને લાવ્યા હતા, હું તો રાજકુંવરી હતું, અને તમે તે પોતે રાજકુંવર હતા, છતાં હું વનમાં કેમ તમે મને લઈ જાઓ? ક્યારેય તે વનમાં સીતા માતાએ ફરિયાદ કરી રામને કે આજે મારે છે ને મંચુરિયમ ખાવું છે, તો મને મંચુરિયમ લાવી દો? હવે ત્યારે તો આવું કંઈ હતું નહીં, આપણે રમત કરીએ છીએ. પણ ખરેખર એ કંઈ અપેક્ષા એ સીતા માતાએ રાખી નથી. તમે લક્ષ્મણ તમે જુઓ કે એનો ત્યાગ જો જ્ઞાન હતું, એ જ્ઞાન હતું ને એટલે આપણે એ મહાન થઈ ગયા પાત્રો ને આપણે એમના ગુણગાનો ગાઈએ છીએ. દુઃખી જ ન થાય. જ્ઞાનપુરના તમે જો દેવજી ભગત, હવે એના એકના એક દીકરાને સમાધિ થતી. દેવજી ભગતે શું વિચાર કર્યો એના ધર્મપત્નીએ કે આ માગા તો ઘણા બધા પરિવારના સભ્યો લઈને આવે છે, તો આને પરણાવશું ને તો સમાધિનું સુખ નહીં લઈ શકે. એટલે આપણે છે ને મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે મહારાજ ધામમાં લઈ જાય આપણા દીકરાને. હવે નવ યુવાન હતો, 18-20 વર્ષનો એ યુવાન, આને પ્રાર્થના કરીને મહારાજ ધામમાં લઈ ગયા પાછા. અને એના ધર્મપત્નીને શું કીધું, તું છે ને આ ઘીનો ગાંડવો લઈને જા ગઢડા અને મહારાજને રસોઈ આપજે, અને હું ખેતરમાં જાઉં છું અને ત્યાં હું ભાત કરીને ખાઈશ, કારણ કે અહીંયા રહેશું તો ભગવાનનું કંઈ ભજન કરવા નહીં દે. તો સુખેથી આપણે ભગવાનનું ભજન કરીશું, વધારે સુખિયા થશું. અને જો એ પોતે દેવજી ભગતના તે એ જ્યારે ધર્મપત્ની ગઢડા જાય છે અને ત્યાં મહારાજે કીધું કેમ છે ભગતને, અને ત્યારે એમને શું કીધું, દીકરો સુખ્યો હતો ને તો વધારે સુખ્યો થઈ ગયો. મહારાજે આવું એના દીકરાનું ખાલી પૂછ્યું ને તો આવું કીધું. પછી કીધું કંઈ સમજ્યા નહીં, અને ત્યારે કીધું કે આ રીતના ઘટના બની છે ને અમે એટલે પ્રાર્થના કરીને, તમે બધું જાણો જ છો. પણ આ તો ત્યાં જીવુબા, લાડુબા એ બધાને ખ્યાલ આવે ને એટલે એમને આવી લીલા કરી. પણ જો જ્ઞાન હતું ને તો સ્થિર રહી શક્યા. દરરોજ આપણે બોટાદના શિવલાલ શેઠની વાતો કરીએ છીએ. એક પ્રસંગ આપણે જોઈએ શિવલાલ શેઠનો, તો પોતે ધ્યાન કરતા હતા. 3-3 કલાક તો પોતે ધ્યાન કરે. અને ભગાદોશી પોતે, હવે થયું ઘટના કેવી બની ઘરની અંદર, એ જે ગાંડવો એક હતો ઘીનો એ ઢોળાઈ ગયો અને આખા દાદરાની અંદર ઢોળાઈ ગયું. એટલે તરત ભગાદોશીએ શિવલાલ શેઠને જગાડે ધ્યાનમાંથી કે જાગ આ ઘી ઢોળાઈ ગયું, નુકસાન થઈ ગયું. પોતે આમ છે ને હળવાટી પોતે થઈ ગઈ અને આમથી આમ ભાગે, શું કરે કાંઈ હુજે નહીં. એટલે શિવલાલ શેઠ તો પોતે ધ્યાનમાંથી બહાર આવ્યા અને કીધું કે એમાં શું થયું? આમ થયું આમ ઢોળાવાનું તો આમ ઢોળાઈ ગયું. તો આમાં તો સારું થયું અમુકનું કે જો આ દાદરા આપણા લાકડાના છે તો વધુ મજબૂત થશે. તો જો આવો સાંખ્યનો વિચાર હતો, આવું જ્ઞાન હતું એમના જીવનની અંદર. તો જો એકાંતિક ધર્મનું બીજું અંગ એટલે કે જ્ઞાન. ત્રીજું અંગ કે જેને વૈરાગ્ય કહેવામાં આવે છે. શિક્ષાપત્રીની અંદર શ્રીજી મહારાજે 104મા શ્લોકની અંદર કીધું છે કે વૈરાગ્યમ શ્રેયમ પ્રીતઃ શ્રી કૃષ્ણેત વસ્તુશઃ. એટલે કે ભગવાન વિના અન્ય પદાર્થોમાં પ્રીતિ નહીં, એને જ વૈરાગ્ય કહેવાય.
હવે આપણને તો કેટલી બધી જગ્યાએ પ્રીતિ છે, તો આપણે સમજવાનું જે રીતે વૈરાગ્ય દ્રઢ કરવાનો છે એ પ્રમાણે આપણે કરેલો નથી. જો આજ નહીં તો આવતીકાલ વૈરાગ્ય દ્રઢ કર્યા વિના છૂટકો છે જ નહીં. પદાર્થોની અંદર પ્રીતિ હશે તો જન્મ મરણ લખ 84 ગર્ભવાસની અંદર ભટકવું પડશે. જનક જો પોતે ચક્રવર્તી રાજા હતા પણ સાંખ્ય જ્ઞાન પોતે પચાવેલું હતું, તો પોતે કહેતા કે મારા જો અડધા શરીરને કોઈ ચંદન ચડશે અને અડધાને કોઈ તલવારથી કાપે તો એમાં મારે તો સંભાવ છે. એટલે જનક રાજાને એ વિદેહી તરીકે ઓળખવામાં આવતા. એટલું બધું હોવા છતાં પણ પોતે અલિપ્ત રહી શક્યા. તો જો આવો વૈરાગ્ય આપણે પણ રાખવાનો છે. હવે આપણને તો અત્યારે કેટલો બધો વૈરાગ્ય છે, ફોનની અંદર, વોટ્સઅપની અંદર, ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર, બધા ક્રિકેટરો હોય કે આપણા ચાહકો હોય, તો ખરેખર બધી જગ્યાએ લોભાશું ને તો અવશ્ય આપણને આ ગર્ભવાસનો એ જન્મ મરણનો રોગ રહ્યો ને ફરી વખત લાગુ પડશે. પણ આપણે તો આ ભવ રોગમાંથી બહાર નીકળવું છે, અક્ષરધામમાં જવું છે, તો એના માટે વૈરાગ્ય આપણે શીખવો જ પડશે. અને ચોથું અંગ એકાંતિક ધર્મનું છે ભક્તિ. શિક્ષાપત્રીની અંદર મહારાજે વાત કરી છે કે મહાત્મ જ્ઞાન યુ ભૂરી સ્નેહો ભક્તિશ્વ માધવે, કે ભગવાનના વિષય છે ને મહાત્મ જ્ઞાને યુક્ત જે ઘણો સ્નેહ રહ્યો ને એને જ ભક્તિ જાણવાની. અંજો પ્રથમના 37માં વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી, જો નારદજી જેવો ગુણવાન હોય અને એને ભગવાનની ભક્તિ ન હોય ને તો એમને ન ગમે. તો ભલે ગુણ ગમે એટલા હોય પણ ભક્તિ તો પાછી થવું પડે. એટલે જ યોગી બાપા શું કહેતા, ભગવાન ભજી લેવા, રાત દિવસ ભગવાન ભજી લેવા. અને ભજન કરવું એ જ અલ્ટિમેટ પ્રોજેક્ટ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો હતો. વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજ પણ આપણે ભગવાનનું ભજન કરીએ તો એ માટે તેઓ કેટલા પોતે ભીડો સહન કરે છે. તુલસીદાસજી પણ પોતે કહે છે કે અર્વ ખર્વ અરુધન મિલે ઉદય અસ્ત में राज, તુલસી હરિ કો ભક્તિ બિન સબે નરકોર કસાજ. એટલે આપણા જીવનની અંદર એ ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ ઓછા વધતા પ્રમાણમાં હોય, પણ યથાર્થપણે દ્રઢ છે ને તેની ખબર ક્યારે પડે? આપણને પ્રશ્ન થાય ને ઘણી વખત, શું આપણે દેખાડવા માટે, બોલવા માટે, સારું લગાડવા માટે આપણે બોલતા હોઈએ કે હું તો બહુ ભક્તિ કરું, મને બહુ વૈરાગ્ય અને હું તો ધર્મની રીતે જ ચાલું. પણ જ્યારે થોડીક અંતરદ્રષ્ટિ કરીએ ને અને એકલા બેસીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે ખરેખર આપણું તો આમથી આમ ઘણું બધું ચાલે છે. પણ એ ખબર ક્યારે પડે? તો પ્રથમનું 74મું વચનામૃત છે, જેની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી કે યથાર્થપણે દ્રઢ ભક્તિ આપણી છે કે નથી, તો કેમ ખબર પડે? તેમાં મહારાજે કીધું કે જેને જેટલો વૈરાગ્ય હોય અને જેને જેટલી સમજણ હોય તે તો જ્યારે કોઈક વિષય ભોગની પ્રાપ્તિ થાય અથવા જ્યારે કોઈક આપતકાળ આવી પડે ત્યારે કળાય, પણ એ વિના કળાય નહીં. એટલે આપણે તો જો બોલીએ હું તો બહુ ભક્તિભાવ વાળો માણસ, હું તો કોઈનું અહિત ન કરું, હું તો બધાયનું સારું થાય ને એવું ચિંતન કરું, પણ જો જ્યારે પગ હેઠે રેલો આવે, જ્યારે એવો આપતકાળ આવે ને ત્યારે એ સમજણ જ્યારે કળાય ને ત્યારે વાત સાચી. બાકી સારી સારી વાતો કરતા તો બધાયને આવડે, પણ મુશ્કેલી હોય અને એ મુશ્કેલીમાંથી બહાર જે માણસ આવે, જે હરિભક્ત આવે, તો એ ભક્ત એ જ્ઞાન રહ્યું, એ સમજણ રહ્યું ને કેળવી કહેવાય છે. હવે આપતકાળ એટલે શું? તો એને લીધે આપણા ધર્મ જ્ઞાન કે વૈરાગ્ય કે ભક્તિ ઉપર એ શું અસર થાય? તો જો શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે અમુક એવા આપતકાળો આવશે જ તે, પણ એમાં જો આપણે બરાબર રીતે એકાંતિક ધર્મની એ જો દ્રઢતા કરીએ છે ને તો નહીં વાંધો આવે. તમે જુઓ કે અંત્યનું તે 21મું વચનામૃત છે કે સોનાના દોરાનું ધર્મમાં ભક્તિ સરખી ગૌરવતાનું. તો આ વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજે દ્રષ્ટાંતો આપેલા છે કે સૂતરનો દોરો હોય ને તો એને મીણ પીવાથી કડક થાય, પણ જ્યારે ઉનાળાનો તાપ આવે ત્યારે શું થાય? ઢીલો ઢસ થઈ જાય કે ન થાય? થઈ જાય. તેમ વ્યવહારે સુખી હોય ને સત્સંગમાં પણ સન્માન મળે ને ત્યાં સુધી ધર્માદિકના પાલનમાં વાંધો આવતો નથી. એટલે ચાલે કે સત્સંગ તો બહુ સારો, કારણ કે ભાઈને વીઆઈપી પાસ મળતા હોય, આગતા સ્વાગતા થતી હોય, નામ આગળ બોલાતું હોય, તો આવા બધા જ્યારે માણસને માન સન્માન થતા હોય, લાભ થતા હોય,
ત્યારે એને સત્સંગ ગમે કે બોહો સત્સંગમાં તો કેસર કેરી જેવું નહીં, કેસર જેવું સુખ આવે છે, કેસર કેરી કહેવાય, એ તો 100 ની 200 ની કિલો આવે, પણ કેસર તો કેટલાનું કિલો મોંઘું આવે, તો કેસર જેવું સુખ આવે છે. અમુક જો ઘણા બધા આવા કે, પણ જ્યારે એવી પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ સત્સંગ કેવો જીવનો છે અને કેવો નથી જીવનો. કારણ કે સત્સંગમાં જો અપમાન થવાનું જ છે, દેહ કરીને દુઃખ થવાનું જ છે, અને વિષય ભોગની પ્રાપ્તિ તો થવાની જ છે. પણ તો જો જેમ મીણ પાયેલ દોરો હોય તો ઉનાળામાં ઢીલો પડી જાય, તો એમ સત્સંગમાંથી ઢીલો પડી જાય, દેશકાળ લાગી જાય, અને પછી તો એને એકાંતિક ધર્મના 4 અંગો રહ્યા ને એ મોળા પડી જાય, અને એને મેળે ઓશિયાળો થઈને સત્સંગમાં પાછો પડી જાય અને કે મારે કાંઈ સત્સંગમાં રહેવું નથી. ઘણી વખત જો આવી પરિસ્થિતિઓ બને છે, કારણ કે ધર્માદિકની દ્રઢતા વગરની સ્થિતિ આવી જ થવાની છે. જ્યાં સુધી આ પ્રગટ ભગવાનની ઓળખાણ ન થઈ, આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાની ઓળખાણ ન થઈ, ત્યાં સુધી એવો અંદરથી કેફ આવવાનો જ નથી, એવો આનંદ આવશે જ નહીં. પછી આપણે સ્થૂળ રીતે સત્સંગ કરીશું, પૂજા કરીશું, સમાગમ કરીશું, રવિ સભા ભરીશું, પણ અંદર જે પ્રાપ્તિનો જે આનંદ અને કેફ, એ જે બ્રહ્માનંદ સ્વામી બોલતા ને કે રાજ મારે દિન દિન દિવાળી રે, રાજ મારે દિન દિન દિવાળી રે, તો આપણને કેમ એવો વિચાર નથી આવતો, આપણને કેમ એવો આનંદ નથી આવતો? એના મૂળની અંદર શું બાબત છે કે આપણે જે જીવનો સત્સંગ કરેલો નથી. આપણે સત્સંગમાં ઢીલા પડી જઈએ છીએ ને તો સમજી લેવાનું હજી યથાર્થ રીતે ધર્માદિકની જે દ્રઢતા રહીને એ આપણે કરેલી નથી, એટલે ભક્તિ માર્ગે મોળા પડી જ જાય છે, જે આપણે જોઈએ જ છે. સાથે સાથે એ બસ સત્સંગમાં ધીમે ધીમે એવો પાછો પડે ને તો પછી એને અંતરમાં સત્સંગ સંબંધી એ સેવા કરે ને તો એમાં એનું સુખ ન આવે. એટલે જ તે જો લોયાના 17મા વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે સ્તુતિ કરતો હોય ને તો એ નિંદા કરવા માંડે. તો જો ધર્માદકની દ્રઢતા ન હોય તો આવું થાય. બાકી નિયમ ધર્મની જે દ્રઢતા રાખીને ભગવાન અને સંતના વચન પ્રમાણે જીવન જીવતા હોય ને, તો એના ઉપર તો ભગવાન અને સંતનો અતિશય રાજીપો પ્રાપ્ત થાય છે. 2-3 પ્રસંગોની આપણે વાત કરીએ કે જો ધર્માદિકની દ્રઢતા વગરની જો સ્થિતિ હશે તો કેવા સમસ્યા, કેવા પ્રશ્નો એ આપણી સામે આવે છે. એટલે આ ખાચર તમે જો મહારાજની ખૂબ મોટી સેવા કરેલી, પોતે નિષ્કામી વર્તમાનમાં પણ પાકા, એ સમયની અંદર 2000 માણસોને એમને સત્સંગ કરેલો, પણ જો એમનું માન ખંડન થયું તો વિમુખ થઈ ગયા કે ન થયા? થઈ ગયા. 2000 માણસોના અભાવની એવી વાતો કરી નાખી, પાછા વાળ નાખ્યા. એટલું જ નહીં, મચ્છિયાના ફૈવા તમે જો હઠના સ્વભાવના લીધે પોતે રાજી ન કરી શક્યા. એમ જ્યારે ભગવાન અને સંતની સેવા કરવાની તક આવે ને, ત્યારે બુદ્ધિના જે બીબાર્યા તર્ક વિતર્ક સાઈડમાં રાખવી. સોખડાના ત્રિભુવન દાસે શાસ્ત્રીજી મહારાજની અતિશય સેવા કરેલી. તે બોચાસણ મંદિરમાં બાંધકામ વખતે છે ને 5000ની સેવા અને 6 જોડ બળદ એમને અર્પણ કરેલા. તે સ્વામીમાં તો હેત એવું કે સ્વામી તમારે કારણે હું તો ઘેરડી એ ડોલું રે, એવા કીર્તનો પોતે ગાય. પણ એમને એક વખત શાસ્ત્રી મહારાજના એ ઈર્ષાનો ભાવ પઠાઈ ગયો તો સત્સંગ તો મૂકી દીધો, પણ આનંદ સ્ટેશને શાસ્ત્રીજી મહારાજને લાકડી લઈને પોતે મારવા દોડે છે. વિચાર તો કરો. તો આ સોખડાના ત્રિભુવન દાસ કે જેમની સ્થિતિ મહારાજની દ્રષ્ટિએથી સારી હતી, પણ જો એ પોતે એ જીરવી શક્યા નહીં. જો એવા પ્રસંગો બનશે, આપણે એવી ઘટનાઓ પણ જોશું. 85ના તે એક આપણને ખ્યાલ છે કે સ્વાભાવિક રીતના કોઈ પણ વૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય એના જીવનની અંદર પોતે અપેક્ષા ઘણી બધી રાખતો જોવા મળે જ છે, અને ઘણી વખત એના લીધે પણ એ દુઃખી થાય છે. એક ભાઈએ છે ને પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ ઉપર એક પત્ર મૂકેલો, અને પત્ર મૂકેલો એમાં કંઠી પણ મોકલી, અને પત્રમાં કેવું લખેલું તમારા આશીર્વાદના લીધે છે ને અમુક વ્યવહારિક પ્રશ્નો હલ ન થયા, એટલે આ તમારી કંઠી છે ને હું તમને પાછી મોકલું. તો જો ઘણા બધાને આમાં બધામાં અંધશ્રદ્ધા પણ લાગે છે, પણ આ તો મૂળ અનાદિ અક્ષર મૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની પરંપરા છે. આને કોઈ રોકી ન શકીએ. તો જો ધર્માદિકની દ્રઢતા વગરની સ્થિતિ આવી જ થવાની છે. હવે તો ધર્માદિકની જો દ્રઢતા હોય આપણામાં તો આપણી સ્થિતિ કેવી થાય? કે શ્રીજી મહારાજે પણ વચનામૃતની અંદર એ જ વાત કરી જે આપણે અત્યારે અંત્યના 21મા વચનામૃતની અંદર જોઈએ છે. એનું મથાળું જ કેવું છે
કે સોનાના દોરાનું ધર્મમાં ભક્તિ સરખી ગૌરવતાનું. તો જેમ સોનાનો દોરો છે ને 6 ઋતુની અંદર એક સરખો કડક રહે, તો એમ ધર્માદિકની જો દ્રઢતા વાળો હોય ને તો ગમે એવા ભૂંડા દેશકાળ નો આવે પણ સત્સંગમાં પોતે ડગે નહીં. અરે કાળ કર્મ ને માયા પણ એને પરાભવ પમાડી શકે ને ચડતો રંગ જ રહે. અને રતિવા સારો થાય તો એ જ સાચા ભક્તનું લક્ષણ છે. જો ધર્માદિકની દ્રઢતા હોય તો ઉત્તરોત્તર રોકેટની સ્પીડે ગતિ થાય, નકર પછી એ રીતે ગતિ કરી શકીએ નહીં. અંત્યનું 25મું વચનામૃત છે કે જેની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે ભગવાનનો ખરો ભક્ત કોણ કહેવાય? તો પોતાના દેહમાં કોઈ દીર્ઘ રોગ આવી પડે, અન્ન ખાવા ન મળે, વસ્ત્ર ન મળે, દુઃખ આવે કે સુખ આવી પડે, તો જે ભગવાનની ઉપાસના ને ભક્તિને નિયમ ધર્મ રહ્યું શ્રદ્ધા રહ્યું ને એમાં રંચ માત્ર પણ મોળો ન પડે અને રતિવા સરસ થાય ને એને ખરો હરિભક્ત એ કહેવાય છે. જો ધર્માદિકની દ્રઢતા હશે ને તો એવી સ્થિતિ સુધી આપણે પહોંચી જ શકીશું. થોડાક આપણે દ્રષ્ટાંતોની વાતો કરીએ તો દાદા ખાચર તમે જો ગઢપુર જો તારે શ્રીજી સાંભરે, તો આવું તો આપણે બોલીએ પણ શ્રીજી મહારાજની સાથે એવા મહાન માળાના મેરુના મણકા સમાન એવા દિવ્ય ભાવના એ પોતે આમ કહેવાય ને કે મહારાજ પ્રત્યે એમને કાયમ એ રાખતા એવા ગઢપુરના દાદા ખાચર તમે જુઓ કે ત્યાં શ્રીજી મહારાજ 26 વર્ષ સુધી ત્યાં રહ્યા છે અને અપાર વ્યાવહારિક દુઃખો આવ્યા દાદા ખાચરના જીવનની અંદર. જ્યાં સુધી મહારાજ હયાત હતા ત્યાં સુધી એમનો ભાવનગર કોર્ટ સાથે એ જે કેસ ચાલતો હતો ગરાસ બાબતોનો, એક જે કેસ હતો એ પણ સોલ્વ ન થયો. એટલે ઘણા બધા વ્યાવહારિક દુઃખો હતા. એમની રક્ષા પણ નથી કરેલી. એટલે 500 પરમહંસો તમે જો, હરિભક્તો જો, બધી જમવાની સગવડતાઓ પૂરી પાડવાની હોય, આર્થિક ભીંસ હોય, અને એમના ગ્રાસની અંદર પ્રશ્નોનો પાછો નિવોડ જ ન આવે. અને કાકા જીવા ખાચર પાછા હેરાનગતિ કરે બોનસની અંદર. અને ભાવનગરના રાજાએ તે એમના ખળા અટકાવેલા, કારણ કે આ જીવા ખાચરે એ જે બાપુ હતા ત્યાં એમને કાન ભંભેણી એવી રીતે ખોટા શબ્દો કીધેલા. અને 2 વર્ષ પેશાબમાં બળતરાની સખત એ દાદા ખાચરને હતી. આવા તો ઘણા બધા દુઃખો આવેલા છે. છતાંય જો મહારાજને વિશે એમને ભાવફેર ન થયો તો જો આ ઉત્કૃષ્ટ સાધના કહેવાય. બોટાદના શિવલાલ શેઠે 3 કલાક પોતે એ ધ્યાન કરતા હતા તો એમને એકાંતિક ધર્મના 4 અંગોનું નિત્ય અનુસંધાન રાખતા. હાથમાં મૂર્તિ રાખે, માળા રાખે, શાસ્ત્ર રાખે. જ્યારે પણ સમય મળે ને ત્યારે વાંચે, સાંભળે, બોલે અને પાછો મહિમા સાથે. તો જો એ સ્થિતિને પોતે પ્રાપ્ત કરી શક્યા. ઉપલેટાના તે જો વેરાભાઈ તમે જો સત્સંગી થયા ને તરત 1 જ વર્ષની અંદર કેટલા સગા સંબંધીઓ, 22 કુટુંબીઓ મૃત્યુ પામ્યા. તો એમને જો સત્સંગનો અભાવ ન આવ્યો. ઘણા બધા એમને કહ્યું કે આ તે સ્વામિનારાયણની કંઠી બાંધી છે ને તિલક તપકા કરે છો ને એટલે જો આવું થાય છે, તો એ બધું કાઢી નાખ એટલે બધું સારું થઈ જશે. પણ એ ક્યારેય તે એવી રીતના વેરાભાઈ હતા પોતે એમાં લેવાણા નહીં. અને કે આમે ભગવાને મને સુખ્યો કરી દીધો, એક પછી એક અનાસક્ત કરી દીધો. એટલે હું તો બહુ ભગવાનનો આભાર માનું છું. 1985ની અંદર અનામત આંદોલનમાં છે ને બિલિયાના પ્રહલાદભાઈના 2 જુવાન જોત પરિણીત દીકરાઓએ છે ને પોલીસે ગોળીબારમાં મારી નાખેલા. અને પ્રહલાદની પણ એક આંખ ગોળીબારમાં ગયેલી. તો આવી હવે કપરી પરિસ્થિતિની અંદર સ્વામી બાપાને મળ્યા ને ત્યારે બોલ્યા દીકરાઓ ગયા ને આંખ ગઈ, એનું મને દુઃખ નથી, પણ આ ગુણાતીત દ્વિશતાબ્દી સેવા ગઈ ને એનું મને દુઃખ છે. તો જો સેવાનો મહિમા એમને કેટલો દ્રઢ કરીને રાખ્યો હશે તો જ આપણે કહી શકીએ ને. તમે જો કેનેડાના તે ઉપેન્દ્રભાઈ ઓઝા છે તો જેમણે નિયમ ધર્મની દ્રઢતા રાખવા ખૂબ ભીડો એમને વેઠેલો છે અને એમની બંને કિડની ફેલ થઈ ગઈ. અરે ખૂબ તકલીફ થયેલી. પ્રમુખ સિંહ મહારાજે એમને આશ્વાસન આપવા લાગેલા ત્યારે એમણે શું કીધું, સ્વામી મને ક્યાં કઈ તકલીફ છે, મારા ઉપર તો આપે ખૂબ દયા કરી છે. તો જો ભક્તોના જીવનની અંદર પ્રશ્નો તો આવે, પરિસ્થિતિ તો આવે, પાર્ટ્સ ઓફ લાઈફ જીવન છે, પ્રશ્નોની હારમાળા છે, બધાના જીવનમાં પ્રશ્નો આવ્યા છે. પણ જો ધર્માદિકની દ્રઢતા હતી તો એવી સ્થિતિ પોતે પ્રાપ્ત કરી શક્યા. અગતરાયના પર્વતભાઈ તમે જુઓ કે ધર્માદિકની દ્રઢતા એમના જીવનની અંદર જોવા મળતી. ત્યારે અખંડ પોતે જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિની અંદર
એ પોતે જોઈ શકે મહારાજને, બાકી જોઈ શકે કોઈ ન જોઈ શકે. મહારાજ શું કરતા હોય બધુંય તે એ ખબર જ હોય. નેનપુરના દેવજી ભગતના પુત્ર નહીં તે, અને ગોરધનભાઈ નહીં તે, અને એટલું નહીં, દાદા ખાચરને પણ બધું દેખાય. જો આવી સ્થિતિ કરવા માટે સક્ષમ હતા, એટલે સ્વાભાવિક રીતના આવી રીતના વાત કરી કે મારે છે ને આ રીતે સેવારીને એને મને દુઃખ થયું છે. હવે ઉપેન્દ્રભાઈ ઓઝા છે કેનેડાના, તો નિયમ ધર્મની દ્રઢતા રાખવા માટે ખૂબ એનો શરૂઆતમાં એ ભીડો વેઠવે પડેલો. અરે બંને કિડની ફેલ થઈ ગઈ અને તકલીફ એ થઈને પ્રમુખ સાંઈ મહારાજે આશ્વાસન આપવા પોતે કહે છે કે સ્વામી મને ક્યાં કઈ તકલીફ છે, મારા ઉપર તો આપે ખૂબ દયા કરીશ. તો જો ભગવાન અને સંત આપણી સાથે જે કરે સારા માટે કરે છે, સાચી રીતે કરે છે ને સાચા ભાવથી કરે છે ને જો આ વિચાર હોય ને તો અભાવ ગુણ ક્યારેય તે કોઈ વ્યક્તિનો આવે નહીં. જો એકાંતિક ધર્મની જો દ્રઢતા હશે ને તો ગમે તેવી વિપરીત પરિસ્થિતિ નહીં હોય, એ વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ભગવાન અને સંત તમને સાચો રસ્તો બતાવશે, સાચી પ્રેરણા આપશે, સાચો વિચાર આપશે. અને એ વિચાર ઉપર, એ રસ્તા ઉપર તમે ચાલશો ને તો તમારી જીત પાક્કી હશે. એ ભગવાન અને સંતની કૃપાથી શક્ય છે. કારણ કે જ્યારે જ્યારે પણ માણસે નિયમ ધર્મની અંદર એ છૂટ મૂકી છે ને ત્યારે એ પતનમાં પોતે પહોંચી જ ગયો છે. તમે જુઓ કે કોઈ પણ બાબત હોય, કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય, નિયમ ધર્મ તો કમ્પલસરી છે, ફરજિયાત છે. તમને એવું લાગે કે ખરેખર તો એ જે આ વૃક્ષના મૂળિયા રહ્યા ને, તો એ મૂળિયા તો વૃક્ષ માટે બંધન છે, તો કંઈ વાંધો નહીં, મૂળિયા રહેવા દો તો વૃક્ષ ટકશે નહીં, ટકે. ઘણા બધાને એવું પણ લાગતું હોય કે આ માછલીઓને પાણીનું ને બંધન છે, તો કંઈ વાંધો નહીં, માછલીઓ બહાર કાઢી નાખો. શું હાલત થશે? માછલીઓ તરફડીને મરી જશે. તો એમ આ ધર્મના બંધન એ બંધન નથી, પણ મુક્તિના સાધનો છે. અને આ સાધનો રહ્યા ને મહંત સ્વામી મહારાજે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાએ આપણને આપેલા છે. અને એ નિયમ ધર્મયુક્ત આપણે જીવન જીવીએ તો લાભ થાય જ તે. થોડીક આપણે આજ્ઞાની વાતો કરીએ. વિશ્વ વંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું, સબ દર્દો કી એક દવા ઘર સભા. તો જો ઘર સભા કરીએ તો બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન થાય. તમે જો પ્રાપ્તિનો વિચાર 15 મિનિટ માટે કરો, અક્ષરધામ જેવું સુખ છતાં દેહે પ્રાપ્ત થાય. તો આવા તો ઘણા બધા પ્રસંગો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, વાતો પ્રાપ્ત થાય છે કે જે આપણને એક જ સાચી દિશા ઉપર વાત કરે છે કે વાત તો સાચી છે, કે ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા જે જે આપણને વાતો કરે છે એ પ્રમાણે જો આપણે જીવન જીવીએ તો લાભ થાય. અભાવ અવગુણ ઝેર સમાન છે, ઝેર ખાવાનું મન થાય નથી થતું ને, જો થતું હોય ને તો તે અભાવ અવગુણ લેવાનું મન કરજો. સમ સુવદભાવ એકતા રાખવી, દ્રોહમાં પડવું જ નહીં, મોળી વાત જ નહીં, ગુણ ગ્રાહક દ્રષ્ટિ જ રાખવી. તો આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા આપણને એવી સ્થિતિ સુધી પહોંચાડવા માગે છે, પણ જો એનું આપણે પાલન કરીએ નહીં તો પછી કંઈ લાભ પણ થાય નહીં. અને જો ગુણાતીત સત્પુરુષોની તો આપણે ધર્માધિકની દ્રઢતા જોવા મળે જ છે. એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન હોય, ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, યોગીજી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજ, કેવી નિયમની દ્રઢતા છે આપણને ખ્યાલ જ છે. કારણ કે ભગતજી મહારાજ તમે જો તન અને મનના ચૂરે ચૂરા બોલાવ્યા. શા માટે? ભગવાનનો એમને સાક્ષાત્કાર કરવો હતો. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની જેમ આજ્ઞા થઈને એ પ્રમાણે જીવન જીવ્યા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની જીભ વળી અને ભગતજી મહારાજનો દેહ વળ્યો, આવું આપણે ઘણી વખત સાંભળેલું છે અને વાત પણ સાચી છે. 3.5 વર્ષ સુધી એવો પોતે 24 કલાકમાંથી 23 કલાક પોતે જાગે છે, તન મનથી એ સમર્પિત થઈ ગયા. યા હોમ કરીને એ જો પોતે કૂદી પડ્યા અને જીત થાય જ તે પાકી. 6-7 દિવસ સુધી ધ્યાનમાં બેસાડ્યા અને ભગવાનનો, શ્રીજી મહારાજનો સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો, એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શક્યા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તમે જો નિયમ ધર્મની કેટલી દ્રઢતા, એ દૂધ કે ઘી બંધ તો બંધ, ખાય જ નહીં. કેવું નિસ્વાદી એમનું જીવન, બાજરાનો રોટલો ને એક દિવસ પાછો જૂનો, અને છાશ અને મીઠું, પૂરું, બીજો કઈ સ્વાદ જ નહીં, મિષ્ઠાનની વાત જ નહીં. યોગીજી મહારાજ તમે જો
એમના જીવનમાં પણ આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે કે પોતે ક્યારેય તે એમને મિષ્ટાનો હોય કે માન સન્માન એવી કોઈ અપેક્ષા જ રાખી નથી. અરે 2 દિવસ, ત્રીજો દિવસ તો ઉપવાસનો હોય જ તે, સારી કંઈક રસોઈનો ઉપવાસ, ખાસડા જેવો દેહ કરી નાખ્યો. અને એટલું જ નહીં, નિયમ ધર્મની દ્રઢતા કેવી, જેમ આપણે માધ્ય સ્થાન જે સ્નાન કરવામાં આવે છે ઠંડા પાણીએ, રાત્રે આખી રાત માટલા ઠંડા, એ પોતે થઈ જાય પાણી એની અંદર, અને પછી સવારે એનાથી નાહવાનું, નાહી ન શકીએ. પણ જો યોગી બાપા એ પોતે સ્નાન એવી રીતે કરતા. અને જોળી માગવાનું ગમે ત્યારે એમને ઢોર માર પણ એ ખાધેલો છે એમને યોગીજી મહારાજે, છતાં પણ જો નિયમ ધર્મની દ્રઢતા. શાસ્ત્રીજી મહારાજ તમે જો કે શારીરિક તકલીફોની વચ્ચે તે 85 વર્ષની વૃદ્ધ અવસ્થા, અને આવી જ તે વયોવૃદ્ધ અવસ્થા યોગીજી મહારાજની હતી, પણ છતાં પણ જો એ વૃદ્ધ એવી અવસ્થા સુધી તે નિર્જળા ઉપવાસો કરેલા છે. બસ એક જ વિચાર કે આપણે ભગવાનને રાજી કરવા છે, ગુરુને રાજી કરવા છે. અરે ગઢડામાં પધરાવણીમાં તે તમે જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે બાળકોને વર્તમાન ધરાવતા, તો ત્યાં ખબર પડી કે બાળકના વેશમાં એક બાલિકા પણ અંદર હતી. તે સ્વામી બાપાને તો ઇલેક્ટ્રિકનો શોક લાગ્યો ને એમ અમને હાથ તો ખેંચી લીધો, અને રોગે ઘેરાયેલો શરીરે હતું, છતાં પણ એમને જો ત્યારે ઉપવાસ કરી નાખ્યો. સ્પર્શ કે એવો કર્યો જ નથી, પણ છતાં પણ એમને એટલો પણ નિયમની અંદર એ છૂટ મૂકી નહીં. જો વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર પણ આવી જ નિયમ ધર્મની આપણને દ્રઢતા જોવા મળે છે. અને ખરેખર એ દ્રઢતા રહીને, એ દ્રઢતાથી જ તે એ ભગવાન અને ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા એ રાજી થાય છે. આપણે પણ જો આવી દ્રઢતા રાખીએ ને તો લાભ થાય. બીજું કેવું છે, જ્ઞાન છે. જ્ઞાનમાં પણ એટલા જ તે, તમે જો કોઈ પણ ક્ષણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પોતાની સમજણની એ દ્રઢતાની વાત પોતે મૂકતા હોય જ છે. મુંબઈમાં તે જ્યારે પાટોત્સવ હતો, તો ત્યારે તે એમને મૂર્તિમાંથી ઐશ્વર્ય ઓછું થઈ જાય એવું પાટોત્સવની વિધિ હતી, એ દાખલ ત્યારે થયેલી. તો તરત તે સ્વામીશ્રીએ કીધેલું કે ભગવાનની મૂર્તિમાંથી નહીં, પણ છે ને આપણામાંથી ઓછું થઈ જાય, એટલે આપણે છે ને મૂર્તિની પૂજા અને અભિષેક કરીએ છીએ. તો જો આ પ્રકારના વિચારો, બાકી જો આવા શબ્દો વિચારો આવે નહીં, સમજણની જ વાત ગમે ત્યારે તમે જો મહંત સ્વામી મહારાજને પણ જ્યારે પણ એ એમને આશીર્વચનનું કે બાળકો દ્વારા, યુવકો દ્વારા કંઈક રજૂઆત થાય, તો ત્યારે એમને બોલવાનું થાય, તો પોતે ભલે બોલે છે થોડુંક, પણ એવું બોલે છે ને કે આપણા અંતરો ભેદાઈ જાય છે, અને વાત પાછી સાચી છે. એટલે જ્ઞાન ને સમજણની વાતો પણ દ્રઢતા આપણને જોવા મળે છે આ ગુણાતીત સત્પુરુષોના જીવનો દ્વારા. વૈરાગ્ય પણ એટલો જ જોવા મળે છે. તમે જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો આપણે પ્રસંગ જોયો, 1972માં સ્પેશિયલ યાત્રા ટ્રેન દ્વારા છે ને દિલ્હી પધારેલા, તો ત્યારે હરિભક્તોએ પ્રેમથી સ્વામીશ્રી માટે નવો ગાલીચો બધું ખરીદી લાવ્યા. તે સ્વામીશ્રી આગળ મૂકેલો, ત્યારે સ્વામીશ્રીએ ઠપકો આપતા શું કીધું કે તમારા મારા માટે કોઈ પણ વસ્તુ લાવી નહીં. અને જો ગાલીચો હતો દુકાનમાં પાછો અપાવી દીધો. અને એટલું જ નહીં, કામ ચશ્માની ફ્રેમ બદલાવાની હોય ને તોય મહંત સ્વામી મહારાજે ના પાડેલી. બિનજરૂરી ખર્ચા પણ એ મહંત સ્વામી મહારાજ એ કરવા દેતા નથી. અને એટલું જ નહીં, આસક્તિ તો છે જ નહીં. બસ ભગવાન અને સંત રહ્યાને એ જો આપણને આદર્શ છે, આપણે એમને આદર્શ રાખવાના છે, આપણે એમને રોલ મોડેલ બનાવવાના છે. બાકી લૌકિક રીતે તો આપણે ઘણી બધી એ આપણે મથામણો કરતા હોઈએ છીએ, ઘણું બધું પણ આપણે શીખવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ, પણ આપણને આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા મળી, આવા ભગવાન મળ્યા, આવા સંતો મળ્યા, આવા હરિભક્તો મળ્યા, આવા કાર્યકરો મળ્યા, તો જો આપણે સહેજે સહેજે એમનામાંથી આપણને ઘણી બધી પ્રેરણાઓ પ્રાપ્ત થતી જોવા મળે છે. બીજું છે ભક્તિ. 1980ની અંદર લંડનમાં જો હાથી ઉપર ભવ્ય નગર યાત્રા નીકળેલી, તે રસ્તામાં વરસાદ પડ્યો, તે સ્વામી બાપા માટે છત્રી ધરી, તો એમણે ઠાકોરજીને માથે ધરી દીધી, અને પોતે પાછું પલળતા પોતે બેઠા. તો જો આવી પણ ભક્તિ એ આપણને જોવા એ મળે છે. જો મહંત સ્વામી મહારાજ પણ ગમે ત્યારે, ગમે તે માન સન્માનની અંદર હોય કે કંઈક રેકોર્ડ આપવાના હોય, ત્યારે ઠાકોરજી પ્રત્યેની એમની પરાભક્તિના દર્શનો આપણે સર્વ કોઈએ કરેલા છે. પ્રથમ ઠાકોરજી સમક્ષ જ રજૂઆત થાય,
પછી તે મહંત સ્વામી મહારાજ, તો જો આ પ્રકારની ભક્તિ ભાવ રહ્યો ને એ જરૂરી છે આપણા જીવનની અંદર. અને આવી પરાભક્તિથી જ તે ભગવાનનો સંતનો રાજીપો આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. જીવને સત્સંગ ત્યારે જ કહેવાય કે જ્યારે આ એકાંતિક ધર્મના એ 4 અંગો રહ્યાને આપણે સારી રીતે બરાબર રીતે દ્રઢ કરીને રાખીએ. તમે જો કે શ્રીજી મહારાજે એ આ વચનામૃતની અંદર અંત્યનું તે 21મું વચનામૃતની અંદર એક સોનાના દોરાની સમજણની વાત કરીશ. હવે આ સોનાના દોરાની સમજણ એટલે શું? તો આમ તો સંત સુખી સંસાર મેં, રાજા ભી દુખિયા, રંગ ભી દુખિયા, ધનપતિ દુખિત વિકાર में, વિના વિવેક બેક સબ દુખિયા, જૂઠો અહંકાર में. તો ખરેખર તો સમજણ છે ને એ જ સુખી છે. તો સોનાના દોરાની સમજણ એટલે શું? કારણ કે શ્રીજી મહારાજે જે વાત કરી છે એમ નામ સામાન્ય તો વાત કરી નથી. તો જો કોઈ પણ સંજોગ હોય ને એમાં ફરે નહીં, એવી સોનાના દોરા જેવી સમજણ એ કેળવવાની વાત એ શ્રીજી મહારાજ આપણને કરે છે. શિક્ષાપત્રીની અંદર પણ તમે જો કે 116મા શ્લોકની અંદર આમ તો સમગ્ર સાધનાનો એક અર્કરૂપ શ્લોક આપવામાં આવ્યો છે. સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથની અંદર તે મહંત સ્વામી મહારાજનો આ પ્રિય શ્લોક છે. અને આ શ્લોક જ તે આપણા જીવનની અંદર આપણે પાછો યથાર્થ ચરિતાર્થ કરવાનો છે કે નિજાત્માનમ બ્રહ્મરૂપમ દેહત્રય વિલક્ષણમ વિભાવ્ય તેન કર્તવ્યામ ભક્તિ કૃષ્ણસ્ય સર્વદા. એટલે આપણે આપણું સાચું સ્વરૂપ રહ્યું ને એ આપણે દેહ નથી. આપણા બધા સગા સંબંધીઓ રહ્યા ને એ તો કેવી રીતના મળેલા છે? તો સંસ્કારે સંબંધી સર્વે મળ્યા રે, એ છે જૂઠી માયા કેરી માળયંત કાળે, સગું નહીં કોઈનું રે, મારું મારું કરીને ધન મેળવ્યું રે, એમાં તારું નથી તલબાર અંત કાળે, સગું નહીં કોઈનું રે. એ સંસ્કારે આ બધાએ મળ્યા છે. આપણે જેમ આપણા ગામથી બીજે ગામ ટ્રેનમાં જ્યારે મુસાફરી કરતા હોય ને ત્યારે ડબ્બાની અંદર તો ઘણા બધા સ્ત્રી અને પુરુષો અને બાળકો હોય. આપણે બધાએ સાથે સારી સારી વાતો પણ કરી હોય, પણ ક્યાં સુધી કે એનું સ્ટેશન નું આવે ને ત્યાં સુધી. બાકી આપણું પેલા સ્ટેશન આવે તો આપણે પેલા ઉતરી જઈએ, નકર એ ઉતરી જાય પછી આપણે હરખ શોખ કરીએ છીએ, નથી કરતા. એમાં સંસારની વાસ્તવિકતા છે. અને આપણે આત્મરૂપ થઈને પરમાત્માની ભક્તિ કરવાની. અંત્યનું 39મું વચનામૃત છે કે જેમાં શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે જો આત્મા પોતાને જાણતો ન હોય ને તો સાધુનો અવગુણ આવે અને એમાંથી એનું બહુ ભૂંડું થાય. એટલે પોતાને દેહથી પૃથક કેવો માનવાનો? આત્મા માનવાનો. વચનામૃત 55નું 3જું વચનામૃત છે એની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી કે કેવળ આત્મરૂપ થકે ભગવાનના હેત કરે ને તે અમને ગમે. તો જો ભગવાનને સંતને ગમે એ તો આપણને બહુ ગમે જ તે, પણ એવું આપણે થતું નથી ને ત્યાં મોટો પ્રશ્ન છે. જો અધિક માસ કથા શ્રવણની અંદર દરરોજ જે આપણે 1-1 કલાક સુધી આ કથા શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ તો એ મારા અંતરની ભગવાનના અને ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના અંતરની એક લાગણી છે, એક ભાવના છે કે આનાથી આપણા જીવન પરિવર્તનો થાય, ગમે તેવા સ્વભાવ હોય ને નિર્મૂળ થાય અને એકાંતિક ધર્મ આપણા જીવનમાં સિદ્ધ વહેલી તકે થાય અને એવી સ્થિતિ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ ને એના માટે અધિક માસ કથા શ્રવણ છે. અને જો પરમહંસોએ તે એ જે શ્રીજી મહારાજને રાજી કરવા માટે પોતે અતિશય આકરા તપ કરતા હતા, પોતે તત્પર જ હતા. હવે ક્યારેક તો ખાવું નહીં, પીવું નહીં, સૂવું નહીં, હિમાલયમાં ઉઘાડા પગે વિચરવાનું. પણ છતાં પણ જો મહારાજે શું કીધું કે એના કરતા તે વધુ અગત્યનું એ કયું છે? તો ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથની અંદર એ લખવામાં આવ્યું છે, એક વાત કહું માનો તેહ, આપડે આત્મા નહીં દેહ, માનો ચૈતન્ય રૂપ તમારું, દુઃખ રૂપ દેહ તેહ ન્યારું. તો જો આ પરમહંસો સંતોની તૈયારી તો હતી જ તે, પણ છતાં પણ શું કીધું કે તમે દેહ નથી, તમે આત્મા છો. આત્મા રૂપે તમે વર્તો
અને એ આત્મસત્તા રૂપે વર્તીશું ને તો અવશ્ય ભગવાન અને સંતનો એ રાજીપો પ્રાપ્ત કરી શકીશું. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતો હોય કે વચનામૃત હોય તો એ જ્યારે આપણે વાંચીએ ને ત્યારે પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે આચાર્ય હોય કે ભગવાનનો પુત્ર હોય કે ઈશ્વર હોય કે નાના મોટા ભગવાન હોય, પણ એમ કર્યા વિના છૂટકો નથી જ. તે આત્મારૂપ થઈને પરમાત્માની ભક્તિ કરવી જ પડશે. અને આવો થાય ને ત્યારે જ એના હૃદયની અંદર ભગવાન નિવાસ કરીને રહે પણ છે. તો ભગવાનને નિવાસ કરવા માટે એકાંતિક ધર્મ આપણે સિદ્ધ કરવાનો છે. આત્મરૂપે આપણે વર્તવાનું છે કે આપણે આત્મા છે. પછી જો કોઈક આપણને ગાળ દે, ગમે તેવું બોલે, ગમે તેવું વર્તન કરે, તો પણ આપણે શું રહીએ? સ્થિર રહીએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો ઘણી વખત હસતા હસતા કહેતા, કોઈક તમને ગધેડો કહે ને તો પેલા 2 મિનિટ વિચારવાનું, ધીરજ રાખવાની કે આપણે એ પગ છે, આપણો કલર એવો છે, આપણો અવાજ એવો છે, ના તો પછી આપણે ગધેડો નથી. એને ભલે કીધું તો એને ખબર નહીં હોય, એને સમજણ નહીં હોય. જો આવા પ્રકારના વિચારો આપણે રાખીએ ને તો આપણને લાભ થાય. સોનાના દોરા જેવી સમજણ વાળા ઉપર જ કેમ ભગવાન રાજી થાય? એ પણ આપણને પ્રશ્ન થાય ને. તો જો શ્રીજી મહારાજે વાત આગળ કરેલી કે એવા જે દ્રઢ સત્સંગી વૈષ્ણવ તે જ અમારે તો સગાવાલા છે ને તે જ અમારી નાત છે. અને આ દેહે કરીને પણ એવા વૈષ્ણવ ભેળું જ રહેવું અને ધામમાં પણ એવા વૈષ્ણવ ભેળું જ રહેવું છે. તો જો ભગવાન આપણા જીવનમાં દાસ ભાવ આવે તો ભગવાનનો રાજીપો આટલો બધો મોટો થાય છે. અને અનંત જન્મોથી આ સંસારના બધાય જીવોને રાજી કર્યા છે. નકરા પ્રસંગો કે વ્યવહારો પણ સંભાળ્યા છે. ઘરની જવાબદારી પણ રાત દિવસ મહેનત કરીને એ કરેલી છે, જવાબદારી સારી રીતે નિભાવેલી છે. પણ હવે આપણે છેલ્લા અંત સમયની અંદર એક ભગવાનનું ભજન કરીએ. મુખ્યત્વે જો એ હશે ને તો આપણને આ લખ 84 માંથી આપણે બહાર નીકળી શકીશું. બાકી એ પ્રાપ્તિ આપણને નહીં થાય. તમે જો દેશના વડાપ્રધાન કે રાષ્ટ્રપતિ આવે, અરે રાજ્યના પ્રધાન કે ધારાસભ્ય પણ પોતાના જો સગા માને તો કેટલો લાભ થાય, કેટલો આનંદ થાય. તો સર્વોપરી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન આપણને પોતાને માને છે કે નથી માનતા? માને જ છે. એટલે જ આપણા જીવનની અંદર અનેક પ્રશ્નોનું સમાધાન એ ભગવાન અને સંતની પ્રેરણાથી થયેલું છે. અને જો મહારાજ તો દાદા ખાચરની સમજણથી અતિ પ્રસન્ન થતા. ઘણી વખત કહેતા કે આ દાદા ખાચરે મને એવો તો વશ કરી લીધો છે ને કે એને છોડીને મારાથી ક્યાંય બીજે જવાય જ નહીં. અને હું ગઢડાનો ને ગઢડું મારું. તો જો ખરેખર આવા પ્રકારની એ જીવન ભાવના, પણ એ ભક્ત રહ્યા ને એ પોતે એવી રીતે જોડાયેલા હતા. એવો એક પણ સ્વભાવ નહોતો રાખ્યો કે જે શ્રીજી મહારાજને ન ગમતો હોય. પરિવારના સભ્યોએ પણ એવો એક પણ સ્વભાવ નહોતો રાખ્યો જે ભગવાનને ન ગમતો હોય. ટૂંકમાં ભગવાન અને સંતના જો ગમતા થઈએ તો ભગવાનને સંતનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તમે જો સ્વામી બાપા આપણા ઘરે માત્ર 2 મિનિટ માટે પધરામણી આવી જાય તો મહંત સ્વામી મહારાજ તો કેટલો બધો આનંદ થઈ જાય. તો આ પ્રાપ્તિ એવી છે, સ્વામી મિનિટો કલાકો દિવસો નહીં, કાયમી આપણા ઘરમાં અરે આપણા અંતરમાં બિરાજમાન છે. તો જો આ જબરજસ્ત પ્રાપ્તિ થઈ છે ને, આ પ્રાપ્તિને બસ હવે વિચાર દ્વારા પરિવર્તિત કરવાની છે. અને એવી પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરવાની છે કે જેનાથી આપણે સુખી થઈ શકીએ. લાભ અને લાભ જ તે આપણને પ્રાપ્ત થાય. અને આજના અધિક માસ કથા શ્રવણનો છેલ્લો મુદ્દો કે આ સોનાના દોરાની સ્થિતિ પામવા માટે કયો આપણે ઉપાય કરી શકીએ? કારણ કે જીવનો આપણે સત્સંગ કરવો છે, એકાંતિક ધર્મ બરાબર રીતે પાલન કરવું છે. અને કોઈ પણ એ વ્યક્તિને એમના જીવનમાંથી એ પ્રેરણાઓ પ્રાપ્ત થાય એવો વાણી, વિચાર, વ્યવહાર એવું આપણે કરવું છે. તો એવી સ્થિતિ પામવા માટે શું કરી શકીએ? તો શ્રીજી મહારાજના વચનામૃતની તે પરાવાણી સમાન આપણે કહીએ છીએ. તો એ ઉપદેશોની અંદર પણ એમને સોનાના દોરાની સ્થિતિ પામવાના ઉપાયો બતાવ્યા છે. તો એ ઉપાયો કયા? તો પ્રથમનું એક 54મું વચનામૃત છે, જેની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે સ્વધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને મહાત્મ જ્ઞાને સહિત જે ભગવાનની ભક્તિ તેમણે યુક્ત એવા જે ભગવાનના એકાંતિક સાધુ એના પ્રસંગ થકી ભાગવત ધર્મનું પોષણ થાય છે. તો જો અહીંયા પ્રથમનું 54મું જે વચનામૃત છે એની અંદર શ્રીજી મહારાજે શું કીધું? મહાત્મ જ્ઞાન યુક્ત સહિત નિશ્ચય. જો મહાત્મ જ્ઞાન યુક્ત નિશ્ચય હોય ને તો ભગવાન, સંત
આવડત બધાયને ત્યાગ કરીને પણ એમના ગમતા થઈ જઈએ. એવો ભગવાનનો ને સંતનો પ્રતાપ છે. તો ભલે ત્યાગી હોય કે ગૃહસ્થ હોય, ભગવાનનું ભજન તો બધાએ કરવાનું. ગૃહસ્થ તરીકે પણ એવી સ્થિતિને તમે પ્રાપ્ત કરી શકો. કારણ કે મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી જે સ્થિતિ નહોતા પામ્યા, એ તમે જુઓ કે ગોરધનભાઈ પોતે એ સ્થિતિને પોતે પામ્યા હતા. તો એમ આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર આ દ્રઢતાથી કાર્ય કરવાનું. વરતાલનું એક 11મું વચનામૃત છે, તો એની અંદર પણ શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે સત્પુરુષને વિશે દ્રઢ પ્રીતિ રહીને એ જ આત્મદર્શનનું સાધન છે. અને સત્પુરુષનો મહિમા જાણ્યાનું પણ એ જ સાધન છે. જો પરમેશ્વરનું સાક્ષાત દર્શન કરવાનું પણ એ જ સાધન છે. તો જો મહારાજે પણ એક સ્પષ્ટતા કરી દીધી છે કે જેથી કોઈ પણ રીતે આપણે કન્ફ્યુઝનમાં ન રહીએ. જો એવો એકય પ્રશ્ન નથી કે જેનો જવાબ વચનામૃતની અંદરથી આપણને પ્રાપ્ત થતો ન હોય. આપણે અજ્ઞાની જીવ ખાવા પીવા હરવા ફરવા બેસવા ઉઠવા બધી જવાબદારીઓ નિભાવીએ, પણ આવી જવાબદારી રહે ને એ નિભાવવામાં આપણને ઘણા બધા કષ્ટો પડે છે. પણ જો કષ્ટો નથી, એક તક છે, એક સમજણ તમને મળે છે કે જેનાથી તમે સુખી રહી શકો. કાર્યાણીનું 11મું વચનામૃત કે જેની અંદર એ પ્રમાણે જો પ્રીતિક સત્સંગ કે પ્રસંગની આત્મબુદ્ધિનું લક્ષણ શું? તો આજ્ઞા પળાય જ તે. તો જેટલી આજ્ઞા એટલા ભગવાનથી આપણે સંતની નજીક, જેટલી આજ્ઞાની અવજ્ઞા એટલા આપણે દૂર થઈ જશું. અને જીવનમાં જ્યારે મૂંઝાવ ને ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવા. બાકી જો ફોન કે સોશિયલ મીડિયા એ લાઈક કે ફોલોવર્સના જમાનાની અંદર આપણે સર્વ કોઈ જીવીએ છીએ, તો ત્યાં તો એ પોતે મુખ્યત્વે સ્વાર્થ પણ આપણને જોવા મળે છે. મધ્યનું 51મું વચનામૃત છે કે જેની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે સત્પુરુષની આજ્ઞાને વિશે વર્તે ને એ જ આત્મસત્તા રૂપે વર્તે છે. તો જો એક વખત સત્પુરુષની આજ્ઞા પ્રમાણે જો આપણે જીવન જીવતા થઈ જઈએ ને, તો આપણને કેટલો બધો લાભ થાય. ભગતજી મહારાજ જો બ્રાહ્મી સ્થિતિ એમને પામવાનું રહસ્ય બતાવતા એમને શું વાત કરેલી કે ગુણાતીતનું એકય વચન છે ને હેઠું પડવા દેવું નથી. તો જો આજ્ઞા પાળવામાં કેટલી તત્પરતા. બાકી જો આપણે તો એક નાનકડું અમથું પણ કામ સોંપવામાં આવે, સેવા સોંપવામાં આવે, તો આપણે કઈ રીતે એમાંથી છટકીએ ને એવા જ વિચારો કરતા હોઈએ. પણ જો આ બ્રાહ્મી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી છે ભગતજી મહારાજે, એના મૂળની અંદર શું હતું? એના મૂળની અંદર એક જ વાત હતી, અને એ શું હતું કે એકય વચન હેઠું પડવા દીધું નથી. યોગીજી મહારાજ પણ તમે જુઓ, એમની એ બાહ્ય બ્રહ્મ સ્થિતિનું રહસ્ય કયું? તો એમના જ શબ્દોની અંદર આપણે જોઈએ કે 40 વર્ષ એમના જ મનનું ધાર્યું કર્યું છે, અને શાસ્ત્રીજી મહારાજની આજ્ઞાથી વાસણ ઉટકાશ. તો જો આ વચનો, આ વાક્યો સાંભળવાથી એ આપણને ખરેખર ગુણાતીત સત્પુરુષનો મહિમા સમજાય. બાકી જો મહિમા નહીં સમજીએ તો કંઈ લાભ થશે નહીં. પ્રમુખ સાંઈ મહારાજે પણ જો બ્રાહ્મી સ્થિતિનું રહસ્ય એમના જ શબ્દોની અંદર જણાવેલું કે સાચા ગુરુ મળ્યા, એમની આશા પ્રમાણે જીવન જીવ્યા, તો જો આશીર્વાદ એ કૃપાથી સહેજે પ્રાપ્ત થઈ જશે. વર્તમાન કાળે તમે જુઓ કે મહંત સ્વામી મહારાજે પણ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવાની વાત કરી છે. અને ખરેખર એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે જો તિલક ચાંદલા સહિત એ નિયમિત આપણે વ્યક્તિગત એ પૂજા હોય કે ટીવી કે સોશિયલ મીડિયાનો એ ત્યાગ હોય, કે વ્યસનનો ત્યાગ હોય, ઘર સભા કરતા હોય, કે નિયમિત અઠવાડિક સત્સંગ સભામાં જતા હોય, ઘર મંદિર આરતી કે થાળ થતા હોય, ધનની સેવા થતી હોય, તન મનની સેવા થતી હોય, તો જો આટલી બધી પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે પણ એ આપણને ખ્યાલ આવે કે એક સ્વાભાવિક રીતના ભગવાનનો દરજ્જો એમનામાં આપવામાં આવ્યો નથી. પણ ઘણી વખત આપણા જીવનની અંદર આવા રેકોર્ડો કે આવા કોઈ પણ પ્રશ્નો જોઈએ, પ્રસંગો જોઈએ, ત્યારે આપણને ઈર્ષ્યા થાય. પણ જો ઈર્ષ્યા કરવી જરૂર જ નથી. કારણ કે જે પણ મળ્યું, જે પણ એ ભોગવ્યું, એ ભગવાન અને સંતની કૃપાથી છે. શ્રીજી મહારાજે તમે જો આપણા એ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા આ વાત એ હક દાવે નહીં, પણ મિત્રકારે લખેલી છે. નિષ્કાંત સ્વામીએ કીધેલું છે, જેમ એ જનનીને હૈયે હેત છે સદા સૂતને થાળ, અરોગી કરવા અભર્કને પાકે કડવેશ કળાશ. તો ખરેખર જો આવા ભગવાન અને સંતનો જો રાજીપો આપણે પ્રાપ્ત કરીએ,
મન કર્મ વચને જોડાઈએ તો લાભ થાય ને થાય. બાકી જો પ્રશ્નો આવશે, પરિસ્થિતિ આવશે, પણ જો આપણો વિચાર જો દ્રઢ હશે ને તો આપણે એ સ્થિતિ સુધી આપણે પહોંચી શકીશું. એટલે હવે તો ભગવાન મળ્યા, સાચા સંત મળ્યા, હવે આપણે શોધવાની કઈ જરૂર જ નથી. બધું તે આપણને મળી ગયું છે તૈયાર ટાઈમે. જે મન સાહેબ વાત કરે ને કે બધા તૈયાર થાળી છે, હવે તો આપણે જમવાનું જ છે. તો જો એવી રીતે આવા ભગવાન અને સંતની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે તો એમની આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે જીવન બનાવીએ અને મહિમા સાથે કામ કરીએ. કારણ કે મહિમા વગર છે ને મૂર્ખોસ. એ મહંત સાહેબ જે બ્રહ્મ વિદ્યાનો પાઠ 2017 ની અંદર લખેલો ધનુર્માસ અંતર્ગત, તેમાં મહંત સાહેબ જે લખ્યું કે નાણા વગરનો ના થયો નાણે નાથા લાલ. અને પછી લખેલું કે એમ જો મહિમા વગરનો મૂર્ખો મહિમાથી માલા માલ. મહિમા ન હોય તો મૂર્ખમાં નામ આવે, પણ જો મહિમા હોય તો એનું મૂર્ખમાં નામ ન આવે, બુદ્ધિશાળીમાં નામ આવે. તો એમ આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર આવી દ્રઢતા સાથે, આવા વિશ્વાસ સાથે જો કાર્ય કરીએ ને તો અવશ્ય આપણને લાભ થતો જોવા એ મળે છે. અને વર્તમાન કાળે તમે જુઓ કે મહંત સ્વામી મહારાજ પણ આપણને જે જે આજ્ઞા કરે છે એ આજ્ઞા પાછળ કંઈક રહસ્ય છુપાયેલું છે, કંઈક ચમત્કાર છુપાયેલો છે. એક પ્રસંગની વાત કરીને આજનું આપણે અધિક માસ કથા શ્રવણ પૂરું કરીએ તો આપણને ખ્યાલ છે 1.5-2 વર્ષ પૂર્વે મહંત સ્વામી મહારાજ ગોંડલની અંદર વિરાજમાન હતા અને ત્યાં એમને પત્ર એક લખ્યો મધ્યસ્થ કાર્યાલય ઉપર કે 10,000 બાળ વિદ્વાનો તૈયાર કરવા છે. અને અથાગ પુરુષાર્થ એ કાર્યકરો, માતા પિતા અને બાળકોનો, નાની નાની ઉંમરના બાળકો બાળ વિદ્વાન બની ગયા. અને જો મહંત સ્વામી મહારાજને પોતે રાજી કરી શક્યા. એમ જો મહિમા એ રોપ્યો તો એનાથી ઘટાદાર વૃક્ષ થયું. એમ જીવનની અંદર જ્યારે પણ હતાશ કે નિરાશ થાવ ત્યારે આપણે એક જ વિચાર રાખવાનો છે કે ભગવાન અને સંત એ મારી પાસે જ છે, મારા હૃદયની અંદર જ છે. તો જો એ કર્તૃત્વપણું હશે ને તો આપણને લાભ થશે, બાકી કઈ લાભ થશે નહીં. અને શ્રીજી મહારાજે આપણા ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાએ આ વાતને પણ એમના જીવનની અંદર ચરિતાર્થ કરીને બતાવેલી છે. તો જો આ વાત રહીને એ આપણે સમજવાની છે. જો નહીં સમજીએ ને તો યાદ રાખો કે આપણા જીવનની અંદર જે રીતે આપણે જીવનો સત્સંગ કરવો છે, એકાંતિક ધર્મ આપણે સિદ્ધ કરવો છે, તો એ આપણે નહીં કરી શકીએ. અને એકાંતિક ધર્મથી જે આજે આપણે વાતો કરીએ ધર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય, તો એમાં પણ એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે જેમ ખુરશીને 4 પાયા હોય ને, એકાંતિક ધર્મના 4 પાયા છે. હવે આ 4 પાયા જો બરાબર હોય ને તો આપણે સરખી રીતે બેસી શકીએ. નકર ખુરશી ઉપર આપણે બેસી ન શકીએ. તો એમ ધર્મ પણ જોશે, નિયમયુક્ત આજ્ઞા પાલન પણ જરૂરી છે. ધર્મ પછી ભક્તિ પણ કરવી પડશે. ભક્તિમાં નિત્ય પૂજા હોય, પ્રાપ્તિનો વિચાર હોય, રવિ સભા, પરાસભા, યુવક સભા, બાળ સભા, શિશુ સભા. તો આ પણ એક રેગ્યુલર એમના જીવન પ્રસંગો દ્વારા, એમના ઉપદેશો ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે. અને સાથે સાથે તમે જુઓ કે કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનની અંદર જો આ એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ થઈ જાય, ધર્મ અને ભક્તિ અને પછી વૈરાગ્ય, થોડીક આપણે એમાં અલિપ્તતા રાખવાની, અનાસક્ત થવાનું. આપણે ભરત રાજા ઘોડે મૃગલામાં જીવ નથી બાંધવાની જરૂર, પણ જીવંત પર્યંત સુધી એ આપણે દેહના સગા સંબંધી હોય એમાંથી આપણે અલિપ્ત થતું જવું. પણ વ્યવહાર નથી ની દ્રષ્ટિએ જે આવતો એમ કરવાનું, પણ એ ભગવાન અને સંતને રાજી કરવા માટે એ જરૂરી છે. અને એવી આપણે જો વૈરાગ્ય રાખીએ તો લાભ થાય. અને વૈરાગ્ય પછી એ આપણને પણ ખ્યાલ છે કે જ્ઞાન. કારણ કે ધર્મ કોને કહેવાય, બ્રહ્મચર્ય કોને કહેવાય, સાંખ્ય વિચાર કોને કહેવાય, પ્રાપ્તિનો વિચાર કોને કહેવાય, આત્મવિચાર કોને કહેવાય, મહિમાનો વિચાર કોને કહેવાય, તો એ કોઈને ખ્યાલ હોય નહીં. પણ જો આપણા જીવનની અંદર જો આપણે નક્કી કર્યું રાખ્યું હોય તો ગમે તેમ થઈ જાય, પણ મારે જ્ઞાન મેળવવું છે અને જ્ઞાન વહેંચવું છે. કારણ કે જ્ઞાન વહેંચવાથી જ્ઞાન વધે છે અને જ્ઞાનને સંગ્રહ રાખવાથી એમાંથી કંઈ ફાયદો થતો નથી, વિચારથી કંઈ થતું નથી. તો એમ એકાંતિક ધર્મ આપણે સિદ્ધ કરવાના છે. સાથે સાથે આપણે એવા પણ પ્રસંગોની વાતો કરીએ કે ધર્માદકની જે દ્રઢતા વગરની સ્થિતિ હોય તો એમના પ્રસંગો જોયા. બીજું એક ધર્માદિકની જે દ્રઢતા વાળાની સ્થિતિ હોય તો એની પણ વાત કરી.
અને ગુણાતીત સત્પુરુષોની પણ વાતો આપણે કરી. શા માટે? કારણ કે એમને સાચી સમજણ ખ્યાલ આવે. અને જેમ એ સોનાના એ દોરાની સમજણ છે ને, તો એ ગમે તેવી સંજોગો પરિસ્થિતિ આવે તો ભાવ ફેર થાય નહીં. સોનાનો દોરો એ દોરો જ તે. તો એવી સમજણ આપણે પણ ભગવાન અને સંતમાં રાખવાની છે. તો ખરેખર આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આ એકાંતિક ધર્મના 4 અંગો છે એ અમે વ્યવસ્થિત રીતે તમને રાજી કરવાના અર્થે એ મુખપાઠ કરીએ અને વધુમાં વધુ એ પૂજા અર્ચના કરીએ. તો આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે છેલ્લા આપણે 16-17 દિવસથી આ પુરુષોત્તમ માસ કથા શ્રવણ સાંભળી રહ્યા છીએ. જો આપણા જીવનની અંદર આપણને પ્રેરણા લેવાનું મન થતું હોય, સાથે ભગવાનના દર્શન કરવાનું મન થતું હોય, તો આ કોઈ પણ રીતે આપણે એમના સમાગમ આપણે કરીએ, શાસ્ત્રનો, મંદિરનો, સત્પુરુષનો, કે જેથી આપણા જીવનમાં પણ સાચા માર્ગે, સારા માર્ગે આપણે ચાલી શકીએ. તો આજના દિવસે એ જ પ્રાર્થના કે એવી બળ, બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો કે જેથી અમારા જીવનની અંદર એક સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. ભક્તિ, વૈરાગ્ય એ અમારા જીવનમાં અમે દ્રઢ કરીને એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરીને બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવાના અધિકારી બની શકીએ. એવી બળ, બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આવા જ આધ્યાત્મિક પ્રવચનો સાંભળવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.